कहा था पिछली बार, आपने हमको 5 घंटे बिठा कर रखा, 5 घंटे में से बस 10 मिनट ही बात करिए। ऐसा कौन करता है? पूरा टाइम वेस्ट करता है। एक तरफ बात करने के लिए बुलाया था, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा था। तो अभी इसके बाद जो भी बात होगी वो जंतर मंतर पर होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इज नॉन नेगोशिएबल, उनको जाना पड़ेगा। নিট প্রশ্নভাসের ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই আন্দোলনে ককরোচ জনতা পার্টি। প্রথম দিন থেকেই তাদের দাবি এই ঘটনার দায় নিতে হবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে এবং পদত্যাগ করতে হবে দ্রুত। এ নিয়ে সরকার কোনো রকম আলোচনায় না বসায় গত জুন থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন চালাচ্ছেন অভিজিৎ দীপকেরা। এসএফআই, সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস, তৃণমূল সহ একাধিক দল তাদের সমর্থন জানিয়েছে। মাঝে জেপি নাড্ডার সঙ্গে সিজেপির দুই মুখপাত্রের বৈঠক হলেও দাবি ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে তারা নিজেদের দাবিতে অনড়। শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে ফের জানিয়ে দিল আরশোলারা। सरकार को मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इज नॉन नेगोशिएबल, उनको जाना पड़ेगा। छात्र यहाँ पे जो आए हुए स्टूडेंट्स आए हैं, उनके सपोर्टर्स आए हैं, वो सारे लोग बहुत क्लियर है, उनका इस्तीफा चाहिए। उसके बगैर ये प्रदर्शन चलता रहेगा। আরশোলাদের উপর ফের লাঠিচার্জ। বুধবার রাতে প্রশ্নফাঁস নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জেপি নাড্ডা। ঠিক সেই সময় নতুন করে বিক্ষোভ শুরু করেন প্রতিবাদীরা। ফলস্বরূপ যন্তর মন্তর 20 জুলাইয়ের মতোই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জ করে দিল্লি পুলিশ। তাদের সরানোর চেষ্টা হয়, পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট তরোয়াল দিয়ে হামলা, ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাসও। রণক্ষেত্রের রূপ নেয় দিল্লি। জেপি নাড্ডার প্রেসিডেন্টের পরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত। প্রশ্নফাঁস নিয়ে কেন্দ্র যে কিছুটা নমনীয় হবে তার ইঙ্গিত মিলেছিল বুধবার নাড্ডার সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই। তিনি বলেন, এটা গোটা দেশের সমস্যা। প্রশ্নফাঁসের মতো গুরুতর বিষয়কে রাজনৈতিক হাতিয়ার করা উচিত নয়। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সরকার আলোচনায় বসতে রাজি। यह समय ये नहीं है कि हम हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीज़ों को विभाजित करें। ये गंभीर मसला है, लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। তবে আপাতত এসব বিষয়ে কান দিতে নারাজ আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। তাদের একটাই দাবি, দায় নিয়ে পদত্যাগ করুক শিক্ষামন্ত্রী, স্বচ্ছতা আসুক এই ধরনের পরীক্ষায়। এই পরিস্থিতিতে দলের মুখ্য মুখপাত্র সৌরভ দাস স্পষ্ট করে দেন, এই দাবি নিয়ে কোনো আপোষ হবে না এবং তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে। शर्म आनी चाहिए जेपी नड्डा को। यहाँ पे लोग 30 दिन से ज्यादा यहाँ पे बैठे हुए, सर फोड़ा गया इतने छात्राओं का, एंड वो अब बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो वो कर रहे हैं ना, एंड हम तो उनको बोल रहे हैं राजनीति करिए। राजनीति में क्या होता है कि आप लोगों के लिए काम करते हो, लोगों का बात सुनते हो, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नड्डा जी, ये सरकार मुझे पता नहीं क्या सोच रही है। लाखों के संख्या में भीड़ है, लाखों के संख्या में लोग आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि कितना अनहैप्पीनेस है उनके सरकार के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली में लोग नहीं है, पूरे देश भर में छोटे छोटे गांवों में, शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं इस चीज के बारे में। तो एंड जब से लाठीचार्ज किया है, जब से सर फोड़े हैं पुलिस ने, पुलिस के खिलाफ भी बहुत एंटी सेंटिमेंट बन चुका है। अगर यही चाणक्य नीति है तो वो हट जाए अपने कुर्सी से। देखिए, सरकार को मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इज नॉन नेगोशिएबल, उनको जाना पड़ेगा। छात्र यहाँ पे जो आए हुए स्टूडेंट्स आए हैं, उनके सपोर्टर्स आए हैं, वो सारे लोग बहुत क्लियर है, उनका इस्तीफा चाहिए। उसके बगैर ये प्रदर्शन चलता रहेगा, जितना लंबा चलाना है ये चलेगा। যন্তর মন্তরে অশান্তি পাকাচ্ছে বহিরাগত, বড় দাবি দিল্লি পুলিশের। দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা সিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে দিল্লি পুলিশের দাবি, ছাত্রদের আন্দোলনের আড়ালে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা ভিড়ে ঢুকে পরিকল্পিতভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা করছে। কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হন বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যন্তর মন্তর এলাকায় অতিরিক্ত আধা সেনা মোতায়েন করা হয়েছে রাত থেকে। উদ্বিগ্ন শীর্ষ কর্তারা।
দিল্লি পুলিশের দাবি, দিনের বেলা যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ থাকে, মঞ্চ থেকে কবিতা পাঠ, স্লোগান এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানের বার্তা দেওয়া হয়, কিন্তু সন্ধ্যের পর ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলে যায়। তখন কিছু দুষ্কৃতী ছাত্রদের আড়ালে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে ধারালো পাথর ও বোতল ছুড়তে শুরু করে। এর ফলে পুরো জমায়েত উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ভিড় যন্তর মন্তর চত্বর ছেড়ে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন যাতে শান্তিপূর্ণ থাকে সে বিষয়ে দিনভর সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছে। উভয় পক্ষই একমত হয়েছে যে প্রতিবাদ কোনোভাবেই সহিংসার পথ নেবে না। ওয়াংচুকও প্রকাশ্যে আন্দোলনকারীদের শান্তি বজায় রেখে সঠিক পদ্ধতিতে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে সৌরভ দাসের অভিযোগ, দেশে অতীতে বহু আন্দোলনে শাসক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা ঢুকে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে। তারপর তার দায় চাপানো হয়েছে প্রকৃত আন্দোলনকারীদের ওপর। যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে এমন পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকার বার্তা দেন তিনি। कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको पीसफुली रहना चाहिए। उन्होंने अपील भी किया है पब्लिकली कि सारे प्रोटेस्टर्स अपना शांति बनाए रखें एंड सही तरीके से इस प्रोटेस्ट को चलाएं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स इस प्रोटेस्ट के अंदर घुसते हैं एंड एक तरह से अपने आप को प्रोटेस्टर दिखाते, सीजेपी के प्रोटेस्टर दिखाते एंड हिंसा करते, तो ये पूरा मूवमेंट डिरेल हो जाएगा। आपको पता है कि इस देश में पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए उसमें ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए हैं जो रूलिंग रेजिम है उनके तरफ से, एंड वहाँ पे यही हुआ है कि वो लोग पूरा प्रोटेस्ट को डिरेल कर देते हैं एंड फिर अल्टीमेटली जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से उनको ब्लेम कर दिया जाता है एंड ये नहीं होना चाहिए। দেশ জুড়ে অসন্তোষ, অনশনে সমাজকর্মী তথা শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। পথে নেমে প্রতিবাদ করেছে ছাত্র সমাজ। নিজের প্রশ্ন ফাঁস হওয়া নিয়ে 2 মাস পরে মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। কড়া পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। এবার কি তাহলে সরানো হবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে? সূত্র বলছে, প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে কয়েকটি পদক্ষেপ করার কথা ভাবছে মোদী সরকার। নিটের প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠক করে ফেলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা, বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং ধর্মেন্দ্র স্বয়ং। আপাতত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রতিবাদী ককরোচদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হবে কেন্দ্র। সেই সঙ্গে প্রশ্ন ফাঁসের জেরে যেসব পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছে তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়টিও ভেবে দেখা হচ্ছে। কেন্দ্র এক প্রকার রাজি হয়ে গিয়েছে পড়ুয়াদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিতে, কিন্তু যাকে ঘিরে অভিযোগের পাহাড় সেই ধর্মেন্দ্র প্রধানকে কি সরানো হবে? সূত্রের খবর, সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই, কারণ মোদী সরকার মনে করছে নিট প্রশ্ন ফাঁসের দায় কোনোভাবেই শিক্ষামন্ত্রী নয়, তাই তাকে সরিয়ে দেওয়া বা বরখাস্ত করা হবে না বলেই ধরে নিয়েছে কেন্দ্র। যদিও সোনমের অনশন এবং ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের প্রধান দাবি হল শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ। লোকসভার বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধীও জানিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের অপসারণ না হলে তারা কোনো আলোচনায় বসবে না। কিন্তু মোদী সরকার মোটেও ধর্মেন্দ্রকে সরানোর পক্ষপাতী নয়। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।